implications of their strategic weapons programs. In Syria, we assess that the regime will maintain its momentum on the ถ่าย battlefield. ทอดสดครับขณะนี้ As is likely that แดนโค้ดซึ่งเป็นผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐกำลังให้การกับกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาบอกว่าเกาหลีเหนือยังเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐซีเรีย against the opposition in Khan Sheikhoun in what is probably the largest chemical attack by the regime since August 2013. ซีเรียก็ยังเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของสหรัฐ weapons in the response to battlefield losses along the Hama battlefront in late March that threatened key นี่ infrastructure. เป็นรายงานของผู้อำนวยการ National Intelligence ข่าวกรองแห่งชาติต่อกรรมาธิการข่าวกรองของสหรัฐครับที่น่าสนใจเพราะว่าบอกว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือหนึ่งซีเรียอีกหนึ่ง all intelligence related to the question of whether Russian officials had foreknowledge of the Syrian CW attack on 4 April. พูดถึงบทบาทรัสเซียในซีเรียที่สหรัฐจะต้องจับตามองเพราะว่าถือว่าในซีเรียนั้นรัสเซียอยู่คนละข้างกับสหรัฐชัดเจนครับ for two key reasons. First, our adversaries are becoming bolder, more capable, ศัตรูเรากล้าขึ้น cyberspace to threaten our และก็ใช้ไซเบอร์สงครามไซเบอร์สู้กับเราเหมือนที่สหรัฐ adversaries grows as nation states, terrorist groups, criminal organizations, and others continue to develop cyber กลุ่ม capabilities. ก่อการร้าย Secondly, อา the ชญากร potential ข้ามชาติ impact of มี these ความ cyber เก่ง threats is amplified สามารถ by the ทางด้านไซ ongoing เบอร์มากขึ้น integration of technology into our critical infrastructure and into our daily lives. และก็มากระทบถึงระบบคอมพิวเตอร์ระบบไซเบอร์ของสหรัฐและชีวิตประจำวัน On social media and communication technologies and on critical infrastructure, it is becoming increasingly reliant on the internet. As such, this raises the potential for physical, economic, and psychological consequences when a cyber attackเขากลัวไซเบอร์แอทแทกมากนะครับดูจากฝ่ายข่าวกรองของสหรัฐ The threat of terrorism is geographically diverse and multifaceted, and it poses a continuing challenge for the United States, for our allies and partners who seek to counter it. ISIS is experiencing territorial losses in Iraq and Syria. บอกว่า ISIS ยังเป็นศัตรูสำคัญมากของสหรัฐและพันธมิตรของสหรัฐ ISIS will continue to be an active terrorist threat to the United States due to นี่คือการวิเคราะห์ผมอยากให้ฟังดูว่าฝ่ายข่าวกรองสหรัฐเนี่ยวิเคราะห์ว่าศัตรูเขาคือใครเกาหลีเหนือซีเรีย ISIS among its global branches and networks align their efforts to its strategy and withstand counter ISIS efforts. We assess that ISIS maintains the intent and capability to direct, enable, assist, and inspire transnational attacks. Al-Qaeda and its affiliates continue to pose a significant Al-Qaeda ก็ยังเป็นภัยคุกคาม as they remain เขา primarily เชื่อว่า focused on ISIS local นั้น and ยังมี regional conflicts. ความสามารถ And ที่จะ homegrown violent extremists ระดม remain the most frequent กำลัง unpredictable อา terrorist วุธ threat to the United States. ผู้คนที่จะสู้ This กับ threat ส will หรัฐ persist with many attacks happening with little or no warning. บอกว่าการโจมตีจากอัลไกด้าและ ISIS นั้นสามารถจะเกิดขึ้นได้โดยไม่มีคำเตือนล่วงหน้า Rapidly and unpredictably, in 2017, as the government's consolidation of power, crackdowns on dissent, and restrictions on free media continue. Let me now take just a quick run through some key areas of the Middle East. ตะวันออกกลางครับ Iraq, Baghdad's primary อิรัก focus บักแดด in 2017 will be recapturing and stabilizing Mosul and other บอก territories ว่าเมืองโม controlled ซูล by ก็จะ ISIS. ถูกยึดคืนมานี่เขา ISIS in Iraq is วาด preparing ภาพ to ว่า regain ภัย power คุกคามต่อสหรัฐในโลกนี่มีจุดไหนบ้าง เห็นชัดเจนนะครับว่าเขามองเกาหลีเหนือซีเรีย ISIS ในอิรัก political viability and territorial integrity, even as the threat เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการฝ่ายข่าวกรองแห่งชาติที่เรียกว่า Director of National Intelligence ที่ชื่อแดนโคสนี่จะต้องมารายงานกับกรรมาธิการวุฒิสภาข่าวกรอง นี่คือกติกาของเขาว่าคุณจะเป็นหน่วยราชการใดก็ตาม คุณมีหน้าที่ต้องมาวิเคราะห์รายงานให้ตัวแทนของประชาชนที่เป็นสสสวได้รู้ว่าคุณทำอะไรอยู่
และที่สำคัญวันนี้เพราะว่าเดิมทีนั้นผู้อำนวยการ FBI เจมส์โกบีจะต้องมาให้การด้วยแต่ถูกปลดซะก่อนเมื่อวานนี้เมื่อสักครู่นี้รองประธานกรรมาธิการซึ่งเป็นพรรคเดโมแครตบอกว่าช็อกกิ้งมากช็อกมากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปลดฟ้าผ่าผู้อำนวยการ FBI ก่อนที่จะมาให้การเพียงวันเดียวแสดงว่ามีเจตนาร้ายมากนี่อิหร่านอีกประเทศหนึ่งครับที่ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวกรองแห่งชาติบอกว่าเป็นศัตรูของสหรัฐเยเมน fighting will almost certainly persist in 2017 between Houthi aligned forces trained by เยเมนก็ยังมีการต่อสู้กันเขาก็คาดหมายว่าปีนี้จะมีการสู้กันนี่เป็นวิธีการที่เขาจะต้องมาประเมินสถานการณ์ให้สภาฟังและเขาก็ถ่ายทอดสดครับที่โปร่งใสชัดเจนก็คือว่ากติกาเขาคือว่าเขาต้องให้ประชาชนได้รับทราบว่าข่าวกรองเขาวิเคราะห์ว่าอะไรคือภัยคุกคามต่อสหรัฐและสหรัฐทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อยู่ครับeven with a modest increase in military assistance by the United States and its partners. This deterioration นี่คือตัวแทนของกรรมาธิการข่าวกรองที่นั่งฟังกันเต็มแล้วก็ให้ผู้อำนวยการข่าวกรองหน่วยต่างๆมารายงานมาให้การเสียดายว่าผู้อำนวยการ FBI เนี่ยซึ่งสอบสวนเรื่องว่ารัสเซียเข้ามาแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งระหว่างฮิลลารีคลินตันกับทรัมป์นั่นจริงหรือไม่เนี่ยถูกปลดซะก่อนเมื่อวานนี้ครับฉะนั้นจึงมีคนสงสัยว่าทรัมป์ปลดผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมีก็เพราะกลัวว่าจะมาเปิดโปงอะไรบางอย่างที่จะกระทบต่อตัวทรัมป์และรัฐบาลทรัมป์ว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังอะไรต่อมิอะไรหรือไม่ and sees its position through the prism of India's rising international status, including India's expanded foreign outreach and deepening ties to the United States. Pakistan will likely turn to China to offset its isolation. ปากีสถานเขาวิเคราะห์ว่าปากีสถานคงจะหันไปคบกับจีนมากขึ้นเพราะว่าอิทธิพลในมหาสมุทรอินเดียกำลังเป็นจุดของการแข่งขันกัน These groups will present a sustained threat to the United States interests in the region and continue to plan and conduct attacks in India and Afghanistan. Pakistan is also expanding its nuclear arsenal and pursuing tactical ปากีสถานกำลังขยายสมรรถภาพทางนิวเคลียร์เช่นกัน Let me now turn to Russia. We assess that Russia is likely to be more aggressive in foreign and global affairs, รัสเซียจะรุกหนักขึ้น more predictable in its approach to the United States, and more authoritarian in its approach to domestic policies. แล้วก็จะเป็นเผด็จการมากขึ้นในการเมืองในประเทศ Russia will continue to look to leverage its military support to the Assad regime และจะสนับสนุนรัฐบาลอาซาดในซีเรีย Moscow is also likely to use Russia's military intervention in Syria ก็จะบุกเข้าไปในซีเรียเพื่อจะแทรกแซงโดยใช้ทหารของรัสเซีย an extremist threat to expand its role in the Middle East. แล้วก็จะยังขยายอิทธิพลในตะวันออกกลางด้วยยูเครนรัสเซียก็จะต้องพยายามรักษาอิทธิพลตัวเองในยูเครนปีนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง2 ปีแล้วหลังจากที่ลงนามข้อตกลงมินส์รัสเซียก็ยังยึดครองหลายส่วนทางยูเครนตะวันออก Among them, constitutional amendments that would effectively give Moscow a veto over Kiev's strategic decisions. In China will continue, we assess, to pursue an active foreign policy.Especially within the Asia-Pacific region, จีนจะคึกคักขึ้นในเอเชียแปซิฟิก territorial claims in the East China Sea และก็ and South China แน่นอน South China Sea East China Sea จีนก็จะอ้างสิทธิ์มากขึ้น across East Asia. China views
a strong military as a critical element in จีน advancing จะสร้าง interests. กำลังทางท It หาร will มากขึ้น also pursue efforts aimed at fulfilling its ambitious One Belt, One Road และ One initiative Belt One Road ก็จะเป็นเป้าหมายสำคัญของจีน influence and economic role across ทั้ง Asia เศรษฐกิจ through infrastructure projects. สร้างโครงสร้างพื้นฐาน Just a quick look at sub-Saharan Africa, home to more than 1 billion people. นี่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ของฝ่ายข่าวกรองสหรัฐให้กับกรรมาธิการรัฐสภาว่าด้วยข่าวกรองเขาเปิดเผยเขาถ่ายทอดสดและเขาให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมานั่งฟังและคนที่เตรียมมาอย่างคนนี้แดนโค้ชที่เป็นผู้อำนวยการของข่าวกรองแห่งชาตินี่ก็ต้องมาทำหน้าที่ที่จะมาวิเคราะห์สถานการณ์ว่าภัยคุกคามในสายตาของสหรัฐอเมริกานั้นอยู่ที่ไหนอย่างไรทั่วโลกซึ่งก็ทำให้ประชาชนของเขาเองได้รับทราบว่าฝ่ายข่าวกรองของเขาเนี่ยมีข้อมูลอะไรอย่างไรหรือไม่ซึ่งผมคิดว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องจะได้รู้ว่ารัฐบาลฝ่ายข่าวกรองเขาคิดอย่างไรประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ประชาชนควรจะรับทราบอย่างไรและก็จะให้สสวซักถามว่าคุณได้ข้อมูลนี้มาอย่างไรคุณประเมินว่าจีนรัสเซียศัตรูเราเนี่ยคือใครและเราจะต้องทำตัวอย่างไรนี่คือบรรยากาศที่ผมอยากให้ผู้ที่ติดตามข่าวสารได้เห็นนะครับว่าเขาให้มีการถ่วงดุลอำนาจกันด้วยวิธีไหนและมีการสรุปประเด็นประเมินสถานการณ์ให้ฟังกันชัดๆอย่างไรเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็จะได้ถกแถลงกันข้อมูลทางการถูกหรือไม่ถูกอย่างไรแต่ถ้ามองจะเห็นนะครับว่าเขามองว่ารัสเซียยังจะเป็นประเทศที่ต้องแข่งขันกับสหรัฐในการสร้างอิทธิพลในตะวันออกกลางและส่วนต่างๆของโลกจีนก็ยังจะขยายอิทธิพลในเอเชียแปซิฟิกซึ่งก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลของทรัมป์จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรในการทวงดุลจีนหรือจะไม่ทวงดุลจีนหรือจะจับมือกับจีนอย่างไรFinally, I'd like to make a few points here that are important to the IC going forward. IC หมายถึง As you are all very aware, Section 702 of the FISA Amendments Act is due to expire at the end of the year. I cannot stress enough the importance of this authority and how the IC does its work to keep Americans safe. หมายถึงข่าวกรองต้องการจะทำ 702 นี่เป็นประเด็นกฎหมายที่ให้อำนาจกับฝ่ายข่าวกรองในการทำหน้าที่The intelligence community is committed to working with all of you.คำว่า IC หมายถึง Intelligence Community คือประชาคมข่าวกรองอันหมายถึงทั้ง National Intelligence ทั้งหมายถึงทั้ง CIA its effectiveness and efficiency and how it can be improved. As part of the administration's goal of an effective and efficient government, the ODNI has already begun a review of the entire intelligence community to include the Office of the DNI and to answer the very questions about how we can make our process even more streamlined, more efficient, and more effective. My office is proud to lead this review, and I look forward to the confirmation of my to shepherd this process กลไกทั้งหลายของรัฐบาลเกี่ยวกับข่าวกรองนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น The recently passed intelligence authorization bill also includes the requirement for a review of the IC, focused on structures and authorities 10 years beyond the intelligence reforms of the mid-2000s. นี่เขาพยายามที่จะยกเครื่องระบบข่าวกรองเพราะว่ารู้ว่าความยากลำบากในการที่จะปกปักรักษาเสถียรภาพและความปลอดภัยนั้นมันสูงขึ้นการก่อการร้ายกลุ่มต่างๆที่เป็นศัตรูกับสหรัฐนั้นเนี่ยมีศักยภาพทางด้านไซเบอร์มากขึ้นสามารถที่จะตอบโต้สหรัฐผ่านลู่ทางต่างๆที่ไม่จำเป็นต้องเป็นอาวุธนิวเคลียร์
Although we have extensive insight into many threats and places around the world, we have gaps in others. Therefore, we very much appreciate the ยอม support รับว่ายังมี provided ช่อง by โห this ว่ในเรื่อง committee ข่าวกรอง and will continue to work with you to ensure that the intelligence community has the capabilities it needs to meet its many mission needs. And with that, we are ready to take your questions. Director Coates, thank you for that very thorough and comprehensive และก็จะมีการซักถามนะครับบอกว่าพร้อมจะตอบคำถามผมอยากจะรู้ว่า Quite frankly, คำถาม you make us proud seeing one of our ที่ own จะมาจาก ส now ว head the entire intelligence community, and I want to แน่นอน thank you ผมก็เชื่อว่าถามเรื่องรัสเซีย ถามเรื่องว่า FBI ผู้อำนวยการถูกปลดนี่จะมีผลกระทบอย่างไร ผมจะคอยฟังดูว่าใครจะถามก่อน คนที่เป็นประธานนะครับเซนิเตอร์ริชาร์ดเบิร์ก Nobody's more anxious than me. I'm sure that's the case. I'm going to recognize myself for 5 minutes. Director McCabe, did you ever hear Director Comey tell the president that he was not the subject นี่ of แหละ the นี่แหละ investigation? เรื่องใหญ่เลย Excuse me, did you ever hear Director Comey tell the president he was Comey not the subject ผ of อ an investigation? FBI Could you do your บอก microphone, please? ประธานที่เป็นทรัมป์จริงไหมว่าเขาไม่ใช่เป็นเป้าของการสอบสวนเรื่องรัสเซีย Sir, I can't comment on any conversations the นี่คือ director may FBI have had acting with the director president. นะครับแต่ว่าผมเปิดเผยไม่ได้ครับว่ามีการพูดคุยกันเรื่องอะไร You heard Director Coates state on everybody's behalf that there is an expected deterioration of conditions in Afghanistan. Can you give us DIA's assessment of the situation today in Afghanistan and นี่ก็จะถามเรื่องอัฟกานิสถานครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องโคบี้เนี่ยเมื่อสักครู่โคบี้เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่มาเนี่ยคือรักษาการผู้อำนวยการ FBI เพราะว่าผู้อำนวยการ FBI ที่ชื่อเจมส์โคมี่ถูกปลดเมื่อวานนี้เดิมทีเขาจะต้องมาให้การกับกรรมธิการชุดนี้ว่ารัสเซียเข้ามาพัวพันกับทรัมป์และทีมทรัมป์ในการหาเสียงอย่างไร แต่ทรัมป์ปลดเขา1 วันก่อนที่จะมาให้การในกรรมาธิการชุดนี้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวครับพอมาวันนี้ส่งรักษาการ FBI มาคำถามแรกนี่เลยเพราะว่าในจดหมายที่ทรัมป์เขียนไล่ออก FBI เจมส์โคมี่เนี่ยบอกว่าขอบคุณที่บอกผม3 ครั้งว่าผมไม่ใช่เป็นเป้าของการสอบสวนเรื่องรัสเซียเข้ามาแทรกแซงกิจการของสหรัฐแต่ผมก็จำเป็นต้องปลดคุณเพราะการทำงานของคุณไม่ได้มาตรฐานที่ควรจะเป็นในจดหมายที่ทรัมป์บอกว่าคุณบอกผม3 ครั้งว่าผมไม่ถูกสอบสวนเรื่องนี้นี่แหละคือคำถามเมื่อสักครู่ประธานกรรมาธิการข่าวกรองวุฒิสภาถามรักษาการ FBI ผู้อำนวยการ FBI ว่าคุณเคยได้ยินโคมี่บอกกับประธานาธิบดีทรัมป์ถึง3 ครั้งไหมว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ใช่เป็นเป้าหมายของการสอบสวนกรณีรัสเซียเข้ามาแทรกแซงการเมืองสหรัฐผมก็เงี่ยหูฟังสิครับปรากฏว่ารักษาการผู้อำนวยการ FBI บอกว่าผมมิอาจที่จะพูดถึงบทสนทนาภายในได้ครับนี่ครับไม่ตอบนี่ครับจะสร้างข้อสงสัยมากยิ่งขึ้นถ้าเขาตอบเพียงว่าผมไม่เคยได้ยินซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้พูดกันจริงนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ยินหรือเท่าที่ผมทราบ as far as I know ซึ่งก็จะเป็นวิธีการตอบที่หลีกเลี่ยงได้ตามภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะบอกว่า as far as I know เท่าที่ผมทราบไม่มีแต่ไม่ได้แปลว่าความจริงมีหรือไม่มีเท่าที่เขาทราบไม่มีหรืออาจจะบอกได้ว่าเขาไม่ได้ยินหรือเขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะรับทราบมันก็อย่างน้อยที่สุดก็จะไม่ถูกมองว่าปิดบังซ่อนเร้นแต่เมื่อสักครู่บอกว่าไม่อยู่ในฐานะที่จะตอบคำถามนี้นั่นแหละครับจะนำไปสู่คำถามมากยิ่งขึ้นนี่เป็นเรื่องใหญ่เมื่อสักครู่ที่ผมเห็นกรรมาธิการข่าวกรองเปิดประชุมและก็ให้หน่วยงานข่าวกรองมารายงานและตอบคำถามนี้ผมจึงตัดเข้ามาเพื่อให้ทุกท่านจะได้รับทราบว่าเรื่องนี้กำลังเดินหน้าไปถึงไหนแต่เขาก็จะพูดเรื่องอื่นต่อครับ
ไม่ว่าจะเป็นข่าวกรองว่าในอัฟกานิสถานเรื่องอิหร่านซีเรียซึ่งก็คงจะเป็นข่าวคราวต่อไปแต่เมื่อสักครู่ตัดเข้าไปเพื่อให้เห็นว่าเรื่องรัสเซียทรัมป์และการปลดผู้อำนวยการ FBI เรื่องใหญ่ยังต้องตามกันอยู่ผมว่าไม่จบครับเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะนำไปสู่การสอบสวนทรัมป์ในเรื่องนี้ค่อนข้างจะแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ